Kanal paglokanal tama. آمین. ہم سسٹر تھانگم کے ساتھ مل کے پہلی تلاوت کرتے ہیں. So, Sister Thangu, will you please recite for us the passage and message what I gave you, the reference from according to the book of Mark, chapter number 7 and verse 24 to 28. You want me to read it now? Yes, please. Okay. Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre. He entered a house and did not want anyone to know it. Yet he could not keep his presence secret. In fact, as soon as she heard about him, a woman whose little daughter was possessed by an evil spirit came and fell at his feet. The woman was a Greek born in Syrian Phoenicia. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter. First, let the children eat all they want, he told her, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yes, Amen. Lord, she replied. But even the dogs under the table eat the children's crumbs. آمین. یہ سسٹر تھانگم نے یہ جو حوالہ پڑھا ہے یہ مرکز 7:24 کا 28 ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم جو پیرلل جو ہے ریسائٹیشن کریں گے وہ ہم سسٹر سنتھیا کے ساتھ کریں گے. متی کی انجیل اس کا 15 باب اور 21 سے 28 آئے. متی 15 21 سے 28. تو غور سے سنیے. اب ہم ہندی بھاشا میں سنیں گے. سسٹر نے ہمیں انگلش میں پڑھ کے دی ہے تو 21 سے 28. ہاں جی. تو یہ متی 15 21 سے 28 ہم پڑھیں گے. اسی حوالہ کو یہ مرکز رسول کا ریفرنس ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں. جی پلیز. یشو وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے پردیش کی اور چلا گیا اور اس پردیش سے ایک کنانی استری نکلی اور چلا کر کہنے لگی हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है. पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया. तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की इसे विदा कर क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है. उसने उत्तर दिया इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया. पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी हे प्रभु मेरी सहायता कर. और उसने उत्तर दिया लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. उसने उससे कहा सत्य है प्रभु पर कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं. इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो. और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई. आमीन. آمین. یہ دو حوالے ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں. تو ان حوالوں کی روشنی میں ہم آج کا کلام شیئر کریں گے. ایک چھوٹی دعا کرتا ہوں. مہربان بزرگ آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں اپنے آپ کو تیرے چرنوں میں لاتا ہوں. تیرا فضل اور کرم مجھ پر ٹھہرا رہے. آپ تو میری گائیڈ کرنا سہایتا کرنا اور آج جو کچھ بیان کروں وہ تیری مرضی سے ہٹ کر نہ ہو. خداوند میں تیرے فضل کے نیچے رہ کے بیان کروں. اپنے آپ کو اور تیری جماعت کو تیرے خون میں تیری سلیب کے نیچے لاتا ہوں. تیرا فضل ہم سب کے ساتھ رہے یسوع کے نام میں آمین. یہ جو ہمارا آج کا پیسج ہے اسے دو بندوں نے ایک رسول نے اور ایک رسولوں کے ماننے والے مرکز نے ہمارے ساتھ جو شیئر کیا ہے. تو حوالہ ایک ہی ہے ذرا شبد تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں وہ ذرا مختلف ہیں ایک دوسرے سے لیکن اس کے اندر جو وچار ہے وہ بہت گہرا ہے. اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کے سامنے ایک کویسچن رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی ہستی ہیں اور وہ ان کو ہم کہتے ہیں امن کا پیغمبر کہتے ہیں, پرنس آف پیس کہتے ہیں, محبت کا پیغمبر کہتے ہیں, خدا کا بیٹا سن آف گاڈ کہتے ہیں, راست بازی کا بادشاہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اسے ابدی کہن کہتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی کا پانی کہتے ہیں, آسمان سے اتری ہوئی روٹی کہتے ہیں,
तरस से भरा हुआ इंसान कहते हैं। ये बहुत बड़े बड़े टाइटल हैं जो यीशु मसीह के लिए हम बोलते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में क्या आपको पता है कि यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए जो सबसे सख्त तरीन अल्फाज हैं वो क्या हैं? आप सोच सकते हैं कि यीशु ने कभी सख्त अल्फाज भी बोले होंगे? हमारे सामने एक जगह पे है जहाँ पर जी एक जगह पे है जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि हरामजादे और कुत्ते खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। हाँ जी, हरामजादे और कुत्ते खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे, ये यीशु मसीह के सख्त तरीन अल्फाज डिक्लेयर किए गए हैं, लेकिन ये इज्तमाही तौर पर है। मैंने जो बात पूछी है सिस्टर थांगम, इज देयर any place or any event where Jesus personally conduct a very harsh word? We have just a picture that he is the living water, he is the prince of peace, he is the son of God, he is the king of righteousness, but यीशु मसीह ने कभी ऐसे अल्फाज कहे जो किसी को रियली हर्ट कर गए हो? देखें, मैं आपका मदद कर देता हूँ, आई कैन हेल्प यू। यीशु ने एक दफा पतरस को कह दिया था डायरेक्ट, आए शैतान मुझसे दूर हो, सीधा ही कह दिया था। तो ठीक है, इसी तरह उसने सामरी औरत से भी कहा था। सामरी औरत से क्या कहा था? 5 शौहर तो तू कर चुकी है और अब जिसके पास है वो भी तेरा शौहर नहीं। दिस इज वेरी ऑफेंसिव फॉर अ वुमन। तो इसी तरह खुदावंद ने एक दफा हेरोदीस को कहा था, उस लोमड़ी से कह दो, लूमड़ के बच्चे से, उस लोमड़ी से कह दो कि मैं आज कल और परसों यहीं पर हूं और अपना काम करूंगा। तो उसने उसे डायरेक्ट पर्सनली कहा था, लूमड़। तो किसी के कत्ल के लिए इतना ही काफी होता है कि बादशाह को इस तरह की बात भेज दे उस जमाने में। तो ये मैंने आपको मिसालें दी हैं कि यीशु ने पर्सनली डायरेक्ट बहुत ही ऑफेंसिव बात की है, लेकिन इसके अलावा अगर यीशु मसीह ने कभी कोई अल्फाज बोले हो किसी के लिए, तो आज हम यही सीखेंगे। तो यीशु मसीह ने मत्ती के 5:22 में कहा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई उसको अहमक फूल कहेगा वो आतिश जहन्नुम का सजावार होगा। तो यीशु ने ये भी कहा है, उसने फकी और फरीसियों को कहा है, ओ ये फूल एंड ब्लाइंड, फरीसीस को कहा है कि आए अंधो राह दिखाने वालों, आए अंधो अहमक राह दिखाने वाले, आए सफेदी फिरी हुई दीवारों। यीशु ने बुरकस निकाल दिया था उनका। तो यीशु सिर्फ अमन का पैगंबर नहीं है, वक्त आने पर वो ठीक ठाक बोलता भी है। कीप इन माइंड। अब यहाँ पर जो हमने हवाला पढ़ा है, ये वन ऑफ द हार्शेस्ट वर्ड हैं जो यीशु ने बोले हैं किसी के लिए। तो ये जो लफ्ज है, इसमें उसने क्या कहा है? एक किनानी औरत को कहा है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। तो इन अल्फाज पर आज हम गौर करेंगे कि यीशु ने ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहे हैं और क्या ये वाकई इतने सख्त अल्फाज हैं। मत्ती की अंजील उसके 15 बाब की 1 से 15 आयत में लिखा है कि फरीसियों और यीशु के दरमियान पाकी और नापाकी पर बहस हुई, और इस बहस के नतीजे में खुदावंद उनके दरमियान से चला गया, दूर हुआ, डिपार्ट हो गया। तो ये जो यूनानी का लफ्ज है इसके लिए, डिपार्ट के लिए, उसका मतलब है कि खतरा पाकर, डेंजर या थ्रेट पाकर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाना। जब आपको कोई धमकी लगाए तो आप वक्ती तौर पर साइड हो जाएं। तो ये वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ऑन राकाबो, यूनानी लफ्ज है। इसका मतलब है कि जब यीशु के साथ फरीसियों ने बहस की पाकी और नापाकी पर, तो यीशु इससे जो है दिल आजारी हुई और वो उनसे जुदा होकर चला गया। लेकिन किस हिम्मत को गया? मरकस हमारी पहले रहनुमाई करता है, बुजुर्ग मरकस के 15:21 में लिखा है, फिर यीशु वहां से निकलकर सुअर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ। और मत्ती इसी लफ्जों को बयान करता है, फिर यीशु वहां से सुअर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ। मत्ती जो ज्यादा ब्रीफली हमें बताता है,
मैथ्यू वो हमें ज़्यादा ब्रीफिंग देता है इस वाक़े के मुतालिक, और मरकस रसूल जो है वो इस वाक़े की जो है वो तय के अंदर पहुंचा हुआ है कि हुआ क्या था। लेकिन ये जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है वाक़या, ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ मौजूद है। लिहाजा जब वो सुवर और सैदा की तरफ जाता है तो ये वो यूं ही नहीं चला गया, ये प्री प्लान्ड है, इसके पीछे एक कहानी है। यस्सु कुछ खास करने के मूड में था, इसलिए उसने इस इलाके को छोड़ा जहाँ पर वो था और सुवर और सैदा की तरफ गया। आपको पता है ये सुवर और सैदा कहाँ पर है? कोई किसी को अंदाजा है कि सुवर किधर है, सैदा किधर है? अच्छा चले इसे छोड़ें, ऊपर लिखा हुआ है मरकज के साथ 24 में, फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई उसे जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उससे कहने लगी, उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूर फनीकी थी। ये सूर फनीकी क्या होता है? बबली जरा बताएगी हमें, है बहन बबली, बहन रुखसाना, सूर फनीकी क्या है? ये औरत सूर फनीकी थी, माइक ऑन करें जरा। सूर फनीकी क्या होता है? नहीं थी, ये इसराइल के कबीले में से ना थी, ये कोई और कबीले से थी। हाँ, और क्या लिखा है? और कौम की सूर फनीकी थी। लेकिन देखें ये उर्दू के लफ्ज हैं, हम तक पहुंचाए गए हैं, इंग्लिश में जरा पढ़ेंगे और वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको इन प्लेसेस का पता नहीं है, आपको पर्सनैलिटीज का भी पता नहीं चलेगा। और अगर पर्सनैलिटी और प्लेस का इल्म नहीं है तो जो कुछ यस्सु कर रहा है, जो कुछ वो करने को है, उसकी बिल्कुल जो है वो सतही समझ भी नहीं आएगी, एवरेज अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। सो हमें जानने की जरूरत है कि सूअर क्या है और सैदा क्या है। सूअर को इंग्लिश में कहते हैं तायर, सूअर जो है शहर, इसको इंग्लिश में कहते हैं तायर, और ये साहिली शहर है, समंदर के किनारे के ऊपर वाक़या है। इसी तरह सैदा को इंग्लिश में कहते हैं साइडन। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाथ हिला दें, हाथ हिला दें जरा जिनको आवाज आ रही है वाज़ेह तौर पे। गुड। तो सैदा को कहते हैं साइडन, और ये भी एक साहिली शहर। मैं इसके मुतालिक आपको बताऊंगा तो आपको अगले मैसेज की अगले 15 मिनट में जो हम खत्म कर देंगे उसकी जबरदस्त समझ आएगी। देखें, नंबर एक, ये इसराइल का हिस्सा नहीं था, ये गैर कौम का इलाका था। सूअर और सैदा ये गैर कौम की सरजमीन थी। और सिकंदर आजम को आप जानते हैं, सिकंदर आजम को, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन इलाकों को यस्सु मसीह से 323 साल पहले फतह कर लिया था। और जब उसने इनको कॉन्कर कर लिया तो उसके 4 जनरलों में से एक जो जनरल था उसका नाम था टॉलमी। टॉलमी को इस इलाके का हुक्मरान बनाया गया। तो उस जनरल ने क्या किया, उनसे इन दोनों इलाकों को, सीरिया को और फिनिशिया को मिला के एक बड़ा सूबा बनाया। ये देखिए मैंने आपके लिए आपको ये नजर आ रहा है? जी, मेरी बात आ रही है सबको? हेलो, आपको ये नजर आ रहा है नक्शा? तो इस पे देखिए जरा गौर से कि ये गलील की झील है जहाँ पर यस्सु था, यहाँ पर, क्योंकि यस्सु जो है वो पैदा यहाँ पर बैतलहम में हुआ था, यहूदिया के बैतलहम में, लेकिन वापस वो किधर आया था? नासरत। नासरत गलील का इलाका है, यहाँ पर वो जवान हुआ और बड़ा। तो यस्सु अपनी खिदमत करता हुआ अपने इलाके में गया नासरत में, यहाँ पर उसके साथ बहस हुई फकीरों की और फरीसियों की पाकीज़गी पर और नापाकी पर। तो यहाँ से वो फिर इनको छोड़ के इस इलाके से
ٹریول کرتا 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 ادھر گلیل کو اور گلیل کے اپر علاقے کو یہاں پر گیا. یہ سور ہے, یہ سور سے اوپر سیدا ہے یہاں پر, اور یہ بیروت ہے. ایکچولی یہ بنی اسرائیل کا علاقہ ہے سارا, اور اس کے اوپر کا یہ جو علاقہ ہے اورنج میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ لیبنان کا علاقہ ہے, موجودہ لیبنان ہے. لیکن اس کا یسوع مسیح کے زمانے میں اس کا نام تھا فنیشیا. تو اس کے ساتھ جو ایریا یہ سیریا ہے, جو موجودہ ملک بھی ہے سیریا, شام کا ایریا, جو شامی مہاجرین ہے. تو ان دونوں علاقوں کو ملا کر رومی جو جنرل تھا ٹالمی, اس نے ایک ہی نام رکھ دیا. اس کا نام تھا سیریا سے سیرو اور فنیشیا سے فنیکے, سیرو فنیشیا اس نے اس کا نام رکھ دیا, سیرو فنیکیا. تو اسی لیے یہ جو عورت کا ذکر ہے یونانی جو تھی, یہ اس علاقے کی رہنے والی تھی. اب یسوع جب یہاں سے اس سور اور سیدا کی طرف گیا تو یہاں پر کہیں درمیان میں وہ رکا جا گیا. تو یہ عورت ادھر فنیشیا سے سورفکینی عورت یہاں سے نکلی ان سرحدوں سے اور یسوع کے پاس آئی. اسی لیے اسے کہا گیا ہے سیرو فنیشین وومن, سور فنیکی عورت. لیکن وہ اس علاقے کی رہنے والی تھی, لیکن اس کی جو 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 اس کی بیک گراؤنڈ تھی, یعنی اس کے پیرنٹ یہاں سے تھے, سیریا سے اور فنیشیا سے, سیریا سے اور فنیشیا سے. اس کے پیرنٹ یہاں سے تھے, لیکن وہ یونانی النسل تھی, ہیلینسٹک تھی. جب سکندر اعظم جو یونانی تھا, سکندر یونانی, اس نے فتح کیا تو بہت سارے لوگ یہاں سے یونان سے یہاں پر شفٹ ہو گئے فنیشیا میں. تو وہ یونانی النسل تھی, لیکن اس کے جو پیرنٹس تھے وہ یہاں کے رہنے والے تھے, اس لیے وہ سور فنیکی تھی. اور یہ سارا علاقہ ہے, یہ لیبنان, سیریا, اسرائیل, نیچے اکاد اور ایجپٹ, یہ سارا علاقہ لاوانت کہلاتا تھا. اور یہی قدیم زمانے میں یونان تھا, کنعان تھا, جسے خداوند نے کہا تھا ابراہیم کو کہ میں یہ سارا علاقہ تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو دے دوں گا. یہ وہ کنعان تھا, یہ سارا علاقہ کنعان تھا. اسی لیے یہ دونوں رسول جو ہیں, یہ دونوں رسول مرکز اور متی, ایک اسے کہتا ہے کہ وہ یونانی تھی, یس وہ بیک گراؤنڈ اس کی یونانی تھی, یونانی النسل تھی. پھر وہ سور فنیکی تھی, یہاں سے اس کے ماں باپ تھے, پیدا یہاں وہی تھی. ٹھیک ہے, یونانی نجاز تھی, پیدا یہاں پر ہوئی تھی, اس لیے سور فنیکی تھی. لیکن جو متی ہے وہ اس سے بھی پڑھ کر انفارمیشن دیتا ہے, وہ کہتا ہے وہ کنانی تھی. یہ ساری سرزمین جو تھی بت پرست تھی, اس لیے وہ کنان کی رہنے والی تھی, اسے کنانی عورت کہتا ہے. یہ اس کی آئیڈینٹی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پلیز, اگر نہ سمجھ آئے یا آواز نہ پہنچے تو ذرا میرے ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ سورفلیشن وومن تھی. اب یسوع مسیح, یہ اس کا تھوڑا سا جغرافیہ تھا. یہی ملک جو ہے اب اسے ہم لیبنان کہتے ہیں. اس کا پورا نام تھا لیبو فنیشیا. تو لیبو فنیشیا جو تھا یہ لیبنان ہے. اب لیبو سے لیبنان ہے. اس کا کیپٹل بیروت ہے. اس کے یہ دو بڑے شہر زیادہ, یہ سارا سی ہے, میڈیٹرینین. اور یہ دیکھو یہ کارنر پہ اس کے ایج کے اوپر ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی؟ پلیز اگر نہ آئے تو ہاتھ کھڑا کریں کچھ اگر آپ کو پتا چل رہا ہو. آگے بڑھتے ہیں. تو اب ہوا کیا, سوچو یہ جو موجودہ دارالحکومت ہے لیبنان, اس کے ایک طرف, اس کے نیچے جو تھا, یہ دونوں علاقے, یہ دونوں شہر آباد تھے اس زمانے میں. یسوع مسیح کے زمانے میں یہ دونوں کوسٹل سٹی تھے, اور یہ دونوں امیر شہر تھے, زبردست امیر شہر تھے. کیونکہ جو بھی ساحل پہ شہر ہوتے ہیں, جس طرح ہمارا کراچی ہے, ان کا چنئی ہے اور ممبئی ہے, وہ امیر ہیں کیونکہ وہاں پر زیادہ کام کے موقع ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ امیر ہوتے ہیں. اسی طرح اب یسوع کی جو بحث ہوئی تھی وہ گلیل کے علاقہ ناصرت میں ہوئی تھی. یہاں پر یہ گلیل کی جی, یہ گلیل کا سارا علاقہ ہے. ناصرت میں بحث ہوئی اور وہ کس نسبت کو گیا, اپر کی سائڈ کو گیا. یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے یہ بنایا ہوا, دیکھیں یہ اوپر شمال ہے, یہ ادھر کو مغرب ہے, ادھر کو مشرق ہے. تو وہ کدھر کو گیا, نارتھ, شمال کو. یہاں سے ناصرت کو اوپر کی طرف گیا, شمال کی جانب. شمال کو کہتے ہیں نارتھ, یہ شمالی سرزمین ہے. یسوع مسیح کے زمانے میں یہ ایک ہی ملک تھا, لیکن جب کی یہ بات ہے قدیم بات, اس وقت یہ دو سلطنتیں تھیں, دو حصوں میں بٹ گیا اسرائیل. ایک تھا ناردرن کنگڈم, ایک تھا ساؤدرن کنگڈم. یہ درمیان میں انہوں نے آدھا آدھا کر لیا.
تو یہ نارتھ کا علاقہ تھا، وہ اپر نارتھ کو گیا، گلیل کے اپر کی سائڈ، یہاں سے ناصرت کو اوپر کو گیا، شمال کی طرف اور جنوب کی طرف۔ تو پہلا پڑاؤ اس نے ڈالا سور پہ، یہ جنوب کی طرف مغرب کی طرف گیا، اور مغرب سے یعنی ویسٹ کی طرف، اور ویسٹ سے نارتھ کی طرف گیا۔ ایسٹ، نارتھ اور ویسٹ کے درمیان میں یسوع مسیح اوپر کو گیا، اپنی سرحدوں کو چھوڑ کے، اپنے علاقے کو چھوڑ کے اوپر کی طرف گیا۔ اب دیکھیں ہوا کیا، کیوں گیا؟ نمبر ایک جو پہلا حال ہے اس کا کہ وہ ذرا اپنے لوگوں سے تھوڑا سا جدا ہونا چاہتا تھا تاکہ آرام کرے۔ ایک تو لوگ اس کے پاس معجزوں کے لیے آتے تھے، دعا کے لیے آتے تھے، دوسرا انہیں رام نہیں ملتا تھا، کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، تو یسوع بحث بہت ہوتی تھی، اس پر سوال کیے جاتے تھے، تو اس نے کہا تھوڑا سا سائڈ پر ہو تاکہ آرام ملے، 2-4 دن کھائیں اور تھوڑی ریسٹ کریں۔ اس لیے وہ غیر علاقے میں چلا گیا جہاں پر یہودی ہوئی نہ ہو، بحث نہ ہو، لیکن وہ پوشیدہ نہیں رہ سکا، وہاں پر وہ ڈسکلوز جو کرنا نہیں چاہتا تھا وہ ہوا نہیں، وہاں پر بھی لوگ آ گئے۔ لیکن جو دوسرا اس کا جو وجہ ہے وہ ہے پوشیدہ مشن، مقصد خاص۔ وہ اپنے شاگردوں کو کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو اپنے خاص مشن کے بارے میں یسوع جو ہے اس ہمت کو گیا۔ اب ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ سور اور سیدا کے شہروں میں نہیں گیا، ان کی سرحدوں میں گیا۔ سسٹر سنتھیا میری بات سن رہی ہیں؟ ذرا اپنا مائک کھول کے بتائیں کہ سرحدوں کے لیے کیا لفظ بولا ہے آپ نے ہندی میں؟ آپ نے ہندی میں ایک لفظ بولا ہے، جی اس میں سے بول رہا متی میں سے ہاں جی متی میں سے بارڈر ہی اسے تو آیا نہیں کہ بارڈر سے آنٹی بارڈرز کو ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ بارڈرز؟ ہاں بارڈر، وہی میں کہہ رہی ہوں بارڈر کو ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ لکھا ہے وہ ان شہروں کی طرف نہیں، وہ ان سرحدوں کی طرف گیا۔ چلیے میں آپ کو حوالہ بتا دیتا ہوں، یہ ہے لکھا ہوا متی کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اس میں تو لکھا پر وہ آئی اور یشو کو پرنام کر کے کہنے لگی ہے پربھو میری سہایتا کر، بس یہ 25۔ دیکھیں اور اس کی 21ویں آیت پڑھیے گا ذرا، متی 15:21۔ 21 یشو وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے پردیش کی اور چلا گیا۔ جی پردیش کی اور چلا گیا، پردیش وہ شہر میں نہیں گیا، پردیش میں گیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو یاد رکھنے والی ہے کہ یسوع ان شہروں میں نہیں گیا۔ یہ اگر آپ سیکھیں گے اسے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ شہر کے اندر نہیں گیا لیکن ان سرحدوں میں گیا، وہ نہ یہاں پر گیا نہ یہاں پر، بلکہ وہ اس سارے علاقے کے اندر گیا ہے، اس بارڈر ایریا کے اندر، سمندر کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں گیا ہے، لیکن وہاں پر اس کی پوشیدہ آمد جو ہے وہ پوشیدہ رہ نہیں سکی، اور رہ سکتی بھی نہیں تھی کیونکہ وہ نور تھا اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ اس لیے جیسے وہ ان علاقوں میں جاتا ہے تاریکی کے علاقوں میں تو لوگ امڑ کر آتے ہیں۔ یسوع کی دھوم مچی ہوئی تھی اور لوگ اسے ملنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، اس سے برکت پانا چاہتے تھے۔ بزرگ مرکز ہمیں بتاتا ہے کہ ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں میں گری۔ یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سور فنیکی تھی۔ اس نے درخواست کی کہ بدرو کو اس کی بیٹی میں سے نکالے، لیکن یہی حوالہ جب مرکز بتاتا ہے وہ ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے دیکھو ایک کنانی عورت۔ اب جب کوئی بھی چھوٹا بچہ یا کوئی اور پڑھے گا تو یہ کہے گا کہ بائبل کے اندر تو آپ کی کانٹراڈکشن ہے، وہ کہتا ہے سور فکینی، آپ کہہ رہے ہیں کنانی، تو یہ تو لفظ ہی اور ہے، اس نے اور۔ تو ہماری بائبل کے اندر جو کاپی پیسٹ نہیں ہے، ہر بندے نے روح کی تحریک سے لکھا ہے اور اپنے انداز سے لکھا ہے اور غلط نہیں لکھا۔ ہمیں ضرورت ہے ان لفظوں کو جاننے کی، ان باتوں کو جاننے کی اور سمجھنے کی۔ دیکھیں جب مرکز رسول کہتا ہے کہ وہ یونانی ہے تو یونانی سے اس کا کیا مطلب ہے؟ یونانی سے مطلب ہے کہ وہ زیوس کو ماننے والی تھی، وہ آسمان کا دیوتا تھا زیوس، اور وہ اس کو ماننے والی تھی۔ رسولوں کے مال میں لکھا ہے 14ویں باب میں ہرمیس دیوتا اور اولمپس دیوتا۔
تو جو یونانی لوگ ہیں وہ ان زیوس کو ماننے والے تھے، اس لیے یہ عورت یونانی تھی. وہ لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے قوم کی سور فنیکی تھی. سور فنیکی کون سے لوگ ہیں؟ جو سیرو فنیشین ہے. تو سیرو فنیشین جو علاقہ ہے وہ کسی اور بتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اب متی جب کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کنانی عورت تھی. تو کنانی سے کیا مطلب ہے؟ بزرگ یشوا نے کنان کو تلوار کی دھار سے حاصل کیا تھا، اور جتنے وہاں پر کنانی لوگ تھے، یہاں پر رہنے والے لوگ، ان کو اس نے ایکسپیل کیا اسرائیلی آرمی کے ذریعے. اسرائیل کی فوجوں کے ساتھ اس نے حملہ کیا اور اس سارے لاوان کو، کنان کو خالی کرایا اور ان علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا. اس لیے وہ کہتا ہے یہ کنانی عورت تھی. اب جو کنان کے جو حصے تھے وہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نیچے ہے غزہ، اور پھر ویسٹ بینک، جارڈن، سیریا اور لیبنان. سیریا، لیبنان، ویسٹ بینک، جارڈن اور یہ سارا علاقہ کنان کہلاتا تھا. متی کہتا ہے کہ وہ کنانی تھی. کنانی سے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں متی جو ہے ڈفرنٹ الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ یہ ایک سیکھنے والی بات ہے. دیکھیں کنان کا جو کنانی تھے کون؟ somebody wants to share with me to help me out. کنانی کون تھے؟ کوئی بتا سکے گا؟ تھوڑا سا ہنٹ. غور سے سنیے، یہ بائبل کے اندر بہت زیادہ دفعہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. نوح کے زمانے میں جو نوح کا بیٹا تھا حام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کنان. تو خدا نے حام کو لعنت دی اور کنان کو پکار کر لعنت دی. تو کنان جو تھا وہ لعنتی ہوا، جو حام کا بزرگ نوح کا پوتا تھا. تو حام کی جو نسل تھی کنان، اس کو خدا نے لعنت دی. کنان لعنتی ہوا اور کنان کی جو نسل تھی کنانی کہلائے، اور کنانی جو تھے خدا کی لعنت کے نیچے تھے. یہ بت پرست لوگ تھے. کیونکہ کنان کو کیوں لعنت دی؟ اس نے اس کی برہنگی دیکھی. کنان وہ شخص تھا جس نے اپنے باپ حام کے ساتھ مل کے اپنے بزرگ کی، اپنے دادا کی برہنگی دیکھی، اس کو ننگا دیکھا. کنانی بت پرست تھے، بدکار لوگ تھے. سیرو فنیشیا کا دارالحکومت، دارالعلاقہ جو تھا وہ سمندر کی راہ تک، غزہ تک تھا، اور یہ سارا کنان کا علاقہ تھا. یہاں پر یہ نسل آباد تھی. یہ کنانیوں کا جو مرکزی دیوتا تھا، میں نے آپ کو بتایا ہوگا، کوئی مجھے بتا سکے، کیونکہ یہ ہم نے کلام میں ارلیئر ڈیز میں آپ کو بتایا ہے. کنان کا دیوتا کون تھا؟ کنانیوں کا خدا کسی کو پتا؟ ندیم بھائی، ہاں، ایک کنان جو تھا نا، نوح کا پوترا تھا. نوح کا پوتا ہی میں نے بتایا. جی ہاں جی جی. تو میں نے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کنانیوں کا چیف گاڈ وہ کس خدا کو مانتے تھے؟ بت پرست تھے. یہوہ کو؟ نہیں نہ بتایا ہوا، آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وہ بت پرست تھے. کیا نام ہے اس کا؟ وہ بت پرست تھے. یہ کیا ہے؟ کیا نام تھا اس کا؟ میں نے آپ کو یہ دکھایا بھی ہوا ہے، بتایا ہوا ہے. اس کا نام ہے ایل دیوتا، EL. ہاں یہ وہ دیوتا ہے ایل، یہ ان کا چیف گاڈ تھا. اب ایل کا جو بیٹا تھا اسے کہتے ہیں با ایل. یہ ہے وہ با ایل. یہ میں نے آپ کو تعلیم دی ہوئی ہے. تو یہ وہ بال ہے. آپ دیکھیں یہ ایک کائن جو ہے یہ بچے کو پیش کر رہا ہے، بال کو ذبح ہونے کے لیے، بال بچے کی قربانی دے رہا ہے بال کو. وہ اپنے بچوں کو بال کے آگے پیش کرتے تھے. یہ نیچے ایک عورت ہے جو اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے اور لا رہی ہے. تو یہ بال کے حضور اپنے بچوں کی قربانی گزراتے تھے. یہ کنانی لوگ تھے. یہ بال تھا اور یہ ان کا چیف گاڈ تھا. ٹھیک ہے. اب یہ بال کی ایک اور تصویر دیکھیں جس میں اس نے ایک بچے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا. دیکھ رہے کتنی وحشت ناک یہ تصویر ہے. یہ ان کے گاڈ تھے کنانیوں کے. اب جب مسیح رسول ہمیں کہتا ہے کہ وہ کنانی عورت تھی، تو آپ کے ذہن میں آیا کہ وہ کس طرح کی عورت تھی؟ وہ کس خدا کو ماننے والی تھی؟ وہ کیا کام کرتے تھے؟ کس طرح کی قربانی کرتے تھے؟ کس طرح خدا کے حضور جاتے تھے؟ کیسے اپنے خدا کو خوش کرتے تھے؟ تو یہ وہ کنانی عورت سے اس کا یہ مطلب ہے کہ کنانی عورت ان سرحدوں سے، اس علاقہ سے، یہاں سے نکلی اور یسوع کے پاس آئی اور پکار کر کہنے لگی، آئے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر. ایک اور بات غور سے سنیں. یہ جو کنانی عورت کا لفظ ہے یہ پورے بائبل کے اندر
نئے عہد نامے کے اندر انجیل کے اندر ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، صرف اسی جگہ استعمال ہوا ہے۔ بائبل مقدس کی جو نیا عہد نامہ ہے اس کے اندر صرف ایک ہی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کنانی عورت، اور یہیں پر ہوا ہے، جس کا خاص مقصد ہے رسول ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ کنانی ہے اور کیوں ہے۔ اب ہمارے پاس اس عورت کی مکمل تصویر آ گئی ہے، یہ دونوں اناجیل کو ملا کے کہ یہ عورت اٹ سیلف تھی کیا، یہ ایک عورت تھی، وومن تھی، ایک ماں تھی، وہ یونانی تھی، وائٹ یورپین ہیلینسٹک، یہ سور فنیکی تھی، اس کی قوم ماں باپ ماتا پتا سور فنیکے کے تھے، یہ کنانی تھی، بت پرستی پیگن تھی، یہودی نہیں تھی، یہوہ کی ماننے والی نہیں تھی۔ یہ اس کی ایک تصویر ہے، اور یہ غالباً بیوہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں اکیلی نہیں نکلتی تھی، وہ اپنے مرد کے ساتھ نکلتی تھی، لیکن یہ عورت اکیلی ہے، یا تو اس کا شوہر مر چکا ہے، یا یہ ڈیورس سے متعلقہ ہے، یا یہ بیوہ ہے۔ تو کیونکہ یہ اکیلی آئی ہے لون، اس لیے یہ موسٹ پروبیبلی بیوہ ہے جو اپنی بچی کے لیے دعا کرانے کے لیے آئی ہے۔ تو غیر معتبر ذرائع سے پتہ چلتا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے ہسٹری سے یا بائبل سے، کہ اس عورت کا نام جسٹا تھا، اس عورت کا نام جسٹا تھا، اور یہ یسوع کے پاس آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عورت جرت مند عورت تھی، اور یہ ایک امیر دانش مند خاتون یونانی عورت تھی۔ یہ اس کی اصل پکچر ہے۔ اب ہم میسج کے اندر جانے لگے ہیں، آپ ذرا اٹینٹیو رہیے گا۔ اس عورت کی اپروچ دیکھی کہ اس نے یسوع تک آنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ مرکز کہتا ہے کہ وہ اس کے قدموں میں گری اور اس نے درخواست کی، لیکن متی کیا کہتا ہے، وہ پکار کر کہنے لگی، آئے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یہ الفاظوں کو ذہن میں رکھیے گا، یہ آسان نہیں ہے، یہ ایزی باتیں نہیں ہیں، یہ سیکھنے والی باتیں ہیں، کیونکہ یہ دو رسولوں نے دو ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس دی ہیں جو پیرلل چل رہی ہیں، تو ہم ان سے سیکھیں گے کہ یہ کیوں اس کی اپروچ کو اس طرح ڈیفرنٹ اس نے بتایا۔ آگے اس کی پریئر دیکھیں جو اس نے ریکویسٹ کی ہے۔ مرکز کہتا ہے کہ بدروح اس کی بیٹی میں سے نکالے، بدروح کو اس کی بیٹی میں سے نکالے، اور متی اسی بات کو بتا رہا ہے کہ ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ ان باتوں کا میں مطلب آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، جسٹ اے منٹ۔ سو ایک عورت ہے جو بیوہ ہے اور ماں ہے، وہ یونانی النسل ہے مگر سور فنیکے کی رہائشی ہے، وہ دانش مند مگر غیر یہودی ہے، کنانی، بت پرست اور بال کی پجارن ہے، کیونکہ کنان کے اندر جس نے رہنا ہے اس نے بال کی پوجا کرنی ہے۔ بڑا مشکل ہے، یہ 2000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کو پتہ ہے مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہونے والا کوئی بھی غیر مسلم اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ادھر لکھا ہوا ہے اس نے کہ سعودی عرب میں جاتے ہوئے جب مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر وہ حج کرتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اس میں داخل نہ ہوئے، وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا اگر پکڑا گیا تو یہی حال اس زمانے میں بھی تھا۔ جس نے رہنا ہے کنان کی سرزمین میں اس نے بال کو پوجنا ہے، اس کو آنر کرنا ہے، ادروائز he will be responsible for his future۔ وہ اپنے علاقہ میں یسوع کی آمد کی خبر پا کر نکلی۔ نمبر 1، کیوں؟ اب صرف 1 منٹ دیجیے گا، عاشق صاحب کو میں نے نمبر بھی سینڈ کیا ہے اور وہ اب اسے پتہ نہیں چل رہا۔ میری مدد کر سکتا ہے کو ہوسٹ جو انہیں یہ سینڈ کر دے؟ چلیں کوئی بات نہیں، پیارے لوگ ہیں تو پھر یسوع کے لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ we have to have۔ چلیں جی جڑے رہیے گا۔ اب دیکھیں کہ وہ اس علاقہ میں یسوع کی خبر پا کر آئی ہے، تو ہوا کیا ہے؟ نمبر 1، وہ پہلے سے الرٹ تھی۔ بھائی اظہر میرے ساتھ ہیں، ہاتھ کھڑا کیجئے گا بھائی اظہر جی۔ وہ پہلے سے الرٹ تھی، جو میری فائنڈنگز ہیں، اسے یسوع کے متعلق خبر تھی کہ کوئی نبی اس علاقے کے اندر آیا ہے، حالانکہ وہ کہیں دور تھی،
لیکن وہ الرٹ تھی، اس کے متعلق جانتی تھی۔ نمبر 3، وہ اسے کافی سے زیادہ جانتی تھی۔ وہ یسوع کو صرف یسوع کے جس طرح ہم آج جانتے ہیں یسوع ہے، میرا خداوند ہے، میرا پیارا ہے، ہمارا نبی ہے، وہ اتنا نہیں جانتی تھی، وہ یسوع کو باقیوں سے زیادہ جانتی تھی، اسی لیے وہ الرٹ تھی، اسی لیے اس کے پاس پہنچی۔ as soon as Jesus entered in these areas وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ نمبر 4، وہ اسے ابن خدا کا ٹائٹل دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ سن آف ڈیوڈ۔ سن آف ڈیوڈ کون ہے؟ مسیحا، یشوع مشیاخ، مسیح بادشاہ جو آنے والا ہے، خدا کا بیٹا، یہ والا اسے ٹائٹل دیتی ہے۔ نمبر 5، وہ ثابت کرتی ہے کہ اسے یسوع کی پہچان کم از کم اس کے ساتھ آنے والے 12 13 14 لوگوں سے زیادہ ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کیسے، کیونکہ ابھی پطرس نے یہ اقرار نہیں کیا تھا کہ یسوع نے پوچھا تم مجھے کیا کہتے ہو، تو یسوع نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے۔ لیکن اس عورت نے جو یونانی ہے، سورفکینی ہے، کنانی ہے، اس نے پطرس سے پہلے یسوع کو کہہ دیا ہے ابن داؤد۔ ابن داؤد کا ٹائٹل کوئی ایسے نہیں دے سکتا جب تک اسے پتہ نہ ہو کہ ابن داؤد کون ہے، ابن داؤد کے کام کیا ہوں گے، ابن داؤد کیا کرے گا۔ تو اس سے ہم جانتے ہیں کہ اس کی گہری جو تھی نظر تھی سارے حالات کے اوپر، اور وہ اس شخص جس کا نام یسوع تھا اسے یسوع سے زیادہ جانتی تھی، اسی لیے وہ کہتی ہے اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو نمبر 6 ہے کہ وہ شرمسار سی آواز سے نہیں پکارتی بلکہ چلاتی ہے۔ یہ سسٹر سنتھیا نے 2 دفعہ پڑھا ہے کہ وہ چلاتی ہے، یسوع کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور چلاتی ہے۔ ہماری اردو کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چلاتی ہے، ہماری بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، ابھی میں نے جو ڈیفرنس نوٹ کیا ہے اس نے کہا کہ ہم دیکھو عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، یہاں پر لکھا ہے پکار کر کہنے لگی، لیکن جو انہوں نے پڑھا ہے وہ لکھا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاتی ہے اور پکارتی چلی جاتی ہے، وہ خاموش نہیں ہے، وہ مسلسل پکارتی پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہے اور بلند آواز سے پکار رہی ہے، کیونکہ وہ شرمسار نہیں ہے، وہ شرمندگی محسوس نہیں کرتی بلکہ وہ اونچا اونچا پکارتی ہے، بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہہ رہی ہے اور کہتی چلی جا رہی ہے۔ اور 7ویں چیز ہے وہ بالآخر اس کے قدموں میں گر جاتی ہے، وہ اس کے قدموں میں گرتی ہے کیونکہ وہ ایک ماں ہے، اور سوال اس کی اپنی بیٹی کا، اپنی شہزادی کا ہے جو گھر میں بستر مرگ پر پڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ڈیول ہے، جو ابلیس ہے۔ یہ دیکھیں عورت نے اسے کہا ہے کہ مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ ایک جگہ اس کے لیے لکھا ہے، مرکز اسے کہتا ہے کہ بدروح کو میری بیٹی سے نکال لے، یہ آرڈنری لفظ ہیں، لیکن رسول متی کہہ رہا ہے کہ ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ It means اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ جو ناپاک روح ہے وہ امورل ڈیول تھا۔ پاسٹر کینتھ اسے زیادہ جانتے ہوں گے کہ وہ بدی کی وہ روح تھی جو ٹین ایجرز کے ساتھ فزیکلی ٹورمنٹ کرتی ہے، انہیں دکھ دیتی ہے جسمانی طور پر، اسے فلدی کرتی ہے جسموں کو۔ تو یہ وہ کرپٹڈ بدروح تھی جو اس کی بیٹی کو جو تھی وہ تنگ کرتی تھی، ستاتی تھی، اور اس کے ساتھ امورل کام کرتی تھی۔ ایک ماں ہوتے ہوئے جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے تڑپتے ہوئے تو اس سے رہا نہیں گیا، اور وہ ڈھونڈتی ہے کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے وے آؤٹ کو کہ وہ بھی اس کی بیٹی شفا پائے، اور یہ گندی بدروح، گندی تاثیر اس کی زندگی سے نکل جائے، اس ٹین ایجر سے، بیٹی کی زندگی سے۔ اس کی عمر 10 سال تھی یا 11 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ لکھا اس کی چھوٹی بیٹی، اور عبرانی کا جو لفظ ہے یونانی کا، اس کا مطلب ہے بیفور ٹین ایج۔ بزرگ مرکز کہتا ہے اس نے اس سے کہا پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ مائی گاڈ، یہ ہمارا یسوع ہے، اور یہ لفظ دیکھیں جو یسوع نے یہاں پر استعمال کی، پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ تو میں کتے پر بولوں تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن یسوع نے یہ لفظ بڑی آسانی سے جو ہے فلو آؤٹ کیا ہے، بتایا ہے۔ تو ہم اس کو سیکھیں گے کہ ایک مجبور ماں، ایک دکھی ماں جو اپنی بچی کے لیے کسی کے قدموں پر گر جائے، اس کے لیے کم از کم یہ الفاظ کافی تکلیف دہ ثابت ہوں گے۔
آسان نہیں ہے. لیکن دیکھیں، غور کریں، مگر بزرگ متی جو ہے خداوند کے ان سخت الفاظ سے قبل اس کے اس سے بھی سخت رویے کے متعلق ہمیں خبر دیتا ہے. کیسے؟ آئے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو ستاتی ہے. تو متی ہمیں بتا رہا ہے 15:23 میں جواب دیتا ہے یسوع. یسوع کیا جواب دیتا ہے؟ پلیز میرے لیے ذرا پڑھیے گا دوبارہ، کوئی بھی پڑھے. متی 15:23 صرف. سسٹر سنتھیا پڑھے، وہ ہندی بھاشا میں بہت زبردست الفاظ ہیں. ذرا مائک آن کیجئے گا، مائک. پر اس نے اسے کچھ اتر نہ دیا. تب اس کے چیلوں نے آ کر اس سے ونتی کی. بس دیکھیں، ایک دکھی لاچار ماں ہے، وہ روتی ہوئی آئی ہے، اس کے قدموں پر بھی گری ہے، اور اس نے اس سے یعنی کہ بنتی کی ہے، اس کی عرض کی ہے کہ اس کی جو ہے اس کی چھوٹی بچی ایک بدروح وہ اس کو بہت ستاتی ہے. تو یسوع کا جواب کیا ہے؟ مجھے کچھ جواب نہ دیا. مطلب یسوع اس طرح ہوگا، یسوع اس طرح ہوگا کہ اگر وہ میرے پاس یہاں پر کھڑی ہو، وہ یونانی عورت، تو یسوع نے اس کی طرف جیسے دیکھا، دیکھ کے تو یسوع نے کیا کیا؟ پھر ایسے ہو گیا ہوگا. یسوع ایسے ہو گیا، دیکھا اور ایسے ہو گیا ہوگا. یسوع نے اور ایسا کیا کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے. پہلی دفعہ یسوع نے اسے جواب دینا پسند نہیں کیا. نو آنسر، نتھنگ لکھا ہے، کوئی کچھ جواب نہ دیا، کوئی اتر نہ دیا. متی ہمیں بتاتا ہے وہ ایسی ڈیسپریٹ وومن تھی کہ وہ پکار کر کہنے لگی، چلانے لگی، چلا رہی تھی مسلسل. اور شاگرد کہتے ہیں کہ اسے منع کر، وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہوئی چلی آ رہی ہے مسلسل. یسوع اسے کچھ لے دے کے فارغ کر، اگر دینا ہے تو وہ تو چلا رہی ہے، سر کھا رہی ہے، کان بھنا گئے ہمارے. تو وہ اس طرح کی ڈیسپریٹ سچویشن کے اندر تھی. اور خداوند کا رویہ دیکھیں، یسوع نے غالباً ایسے کر دیا ہوگا، کوئی جواب نہیں. باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. اچھا، وہ یسوع کو پکار رہی تھی، چلا رہی تھی، اور یسوع نے ایسا سخت رسپانس دیا کہ کوئی جواب ہی نہیں دیا. اچھا، اس نے فریسیوں اور شرع کے عالموں سے پہلے اسے خداوند کہا یسوع کو، یہ بھی یاد رکھیں عورت نے، اور ابن داؤد کہہ کر اسے مسیح بادشاہ کا ٹائٹل دیا، مان لیا. وہ کنانی عورت تو تھی مگر اپنوں سے زیادہ وفادار تھی، وفاداری ثابت کر رہی تھی. وہ عالموں سے زیادہ عالمہ تھی. اس نے اسے مسیحانک ٹائٹل دیا تھا. نمبر 3، وہ شاگردوں سے زیادہ مردم شناس تھی. اس نے یسوع کو صرف ایک انسان کے طور پر نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس کو رتبہ دیا، سمان دیا، اس کو عزت دی. لیکن خداوند کا رویہ جو تھا، کوئی جواب تک نہیں دیا اسے پہلی فرصت میں. دوسری دفعہ دیکھیں متی 15:23 میں، اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے یا چلاتی چلی آ رہی ہے. اب متی 15:24 پڑھیے گا ذرا بہن سنتھیا. اس نے اتر دیا، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو چھوڑ میں کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. یہ اس کا جواب تھا. اب یہ جواب کس کو دیا ہے سسٹر سنتھیا؟ انہوں نے یشو نے یہ جواب کس کو دیا ہے؟ چیلوں سے کہا، چیلے کہہ رہے تھے وہ چلاتی ہمارے پیچھے آ رہی ہے. ہاں جی. اب یہ چیلوں نے اسے کہا تھا کہ یہ ہمارے پیچھے چلا رہی ہے، اس کو کچھ دے اگر دینا ہے تو یسوع نے مڑ کر جواب جو دیا تھا وہ بھی عورت کو نہیں دیا، اپنے شاگردوں ہی کو دیا. ان سے مخاطب ہوا ہے، شاگردوں سے کہا ہے، شاگردوں سے اس نے کہا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. یسوع نے اب بھی اسے جواب نہیں دیا، عورت کو جواب نہیں دیا، اپنے شاگردوں کو جواب دیا انڈائریکٹلی. البتہ انڈائریکٹلی اس نے کنانی عورت کو پیغام دے دیا ہے کہ تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. اور عورت، تو جو کچھ مجھ سے مانگ رہی ہے وہ میرے لیے رائٹ فل نہیں ہے، اس وقت میں تمہیں نہیں دے سکتا. کیوں؟
कि दिस टाइम, इस वक्त जो यस्सु था वो सिर्फ इसराइल के लिए आया था। पहली दफा जब वो आया तो इसराइल की निजात के लिए आया था। उसकी बरकत, जिंदगी, निजात, मसा और हमेशा की जिंदगी वो बनी इसराइल के लिए थी पहले। ये खुदावंद का ऑर्डर है, तरतीब है कि पहले वो बनी इसराइल के लिए था, फिर बाकियों के लिए उसने कुछ ना कुछ करना था। तो वो इस घड़ी कह रहा है कि मैं इस वक्त तो बनी इसराइल की निजात बन के आया हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं आया। तुम मुझसे क्या मांग रही है? तो किनानी औरत अब क्या करे? वापस चली जाए, कोशिश तरक कर दे, खुद सोजी कर ले, मर जाए, खुदकुशी कर ले, या फिर यस्सु को भी जरा खरी खरी सुना दे सबके सामने। ये उसके पास ऑप्शन थे। लेकिन उसने क्या किया? इस बहादुर औरत ने, उस दाना औरत ने इनमें से कोई भी जो है ऑप्शन नहीं ली, कोई भी चुनौती नहीं ली। तीसरी बार देखिए, दूसरी दफा यीशु मसीह ने उसे रिजेक्ट किया। अब मत्ती 15 के 25 को पढ़ दीजिएगा जल्दी जल्दी। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। ये तीसरी बार है। उसने यीशु को 3 बार कहा है, कम से कम 3 बार उसने यीशु को कहा है, आए खुदावंद, आए खुदावंद, आए खुदावंद। आप में से आप खादम भी हैं, मुझे बताइए कि खुदावंद का क्या मानी है? खुदावंद का मानी को शेयर कर सके? खुदावंद का मानी मालिक, खुदा, मालिक, खुदा का। डन 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 जी, बता दिया भाई ने। मालिक सीधा लफ्ज है, मालिक। तो जब औरत कहती है कि ये मेरा मालिक है, ये मेरे बच्चे हैं, तो उससे उसकी क्या मुराद होती है? शौहर, मालिक, शौहर, खामंद। खामंद ही है खुदावंद। जब हम किसी को कहते हैं ना खुदावंद, तो उसका मतलब होता है शौहर, खामंद, मालिक, मास्टर, ऑनर। ये है उसका मतलब। वो अपने शागिर्दों को सिखा रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ, मेरा बदन तुम्हारी रोटी है, मेरा खून तुम्हारे पीने की चीज है। मैं ही हूँ जो आने वाला था और तुम मुझे अभी तक पहचान नहीं रहे हो। तुम में और उन फरिश्तियों ने जिन्होंने मुझे रद्द किया है, कोई फर्क नहीं है। ये वो अपने शागिर्दों को इनडायरेक्टली सिखा रहा था और बता रहा था। अब यहाँ पर होता यूं है कि यीशु को जब उसने कहा 15 के 25 में मत्ती के, मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। तीसरी बार उसने खुदावंद को कहा, खुदावंद खुदावंद। तो उसने जवाब में उससे कहा, अब तीसरी बार यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया। 2 दफा तो यीशु ने उसे कोई जवाब भी नहीं दिया। तीसरी दफा खुदावंद ने, जब वो कदमों में गिर गई और तीसरी दफा उसे खुदावंद भी कहा और साथ में इब्ने दाऊद का टाइटल भी दिया और मदद के लिए पुकारा, तो अब यीशु ने अपने होंठ ही खोले हैं। और जब होंठ खोले हैं तो क्या बता रहा है यीशु? उसने कहा, उसके शागिर्दों सोच रहे थे कि शायद अब की बार यीशु जरूर उसको जवाब देगा, जो कुछ वो मांग रही है उसको दे देगा। मगर तीसरी बार खुदावंद यीशु मसीह ने शदीद तरीन जवाब दिया। क्या कहा यीशु? पढ़ दीजिए प्लीज 26 को। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। माय गॉड, सोच रहे हैं आप कि ये क्या, कैसा जवाब? इससे तो बेहतर था कि कोई पत्थर लेता बंदा या डंडा लेके उसके सर में मार देता। सिर्फ ये जवाब ना होता, किसी को कुत्ता कहना। माय गॉड, स्टिल इन दिस एज, आज के जमाने में बहुत ही शदीद तरीन लफ्ज हैं। कुत्ता कहलाने से पहले लोग मर जाना कबूल करते हैं या मार देते हैं। तो यीशु मसीह ने डायरेक्ट उसे कहा है कि लड़कों की रोटी, अपने शागिर्दों की तरफ देखकर उसने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं, अच्छा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरे खुदावंद ने ऐसे ऐसे सख्त तरीन और शदीद तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एक बेवा के लिए, एक माँ के लिए, एक बहुत ही डेस्परेट वुमन के लिए जो हकीकत में जिसे मदद की जरूरत थी, और वो उसके कदमों पर गिरी हुई औरत के लिए यीशु ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। व्हाई? दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज माय टॉपिक एंड सब्जेक्ट। मेरे मजमून जो है आज का वो यही है कि मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़े।
मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़े, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं crumbs from the master's table. Crumbs from the master's table. Crumbs कहते हैं जब हम रोटी खाते हैं, डबल रोटी, तो छोटे छोटे जो गिरदे नीचे गिरते हैं टेबल से, उन्हें हम हाथ से नीचे गिरा देते हैं. जब उन्हें नीचे गिराते हैं तो वो जो छोटा कुत्ते होते हैं जो घर में, वो आकर उन्हें खा पी जाते हैं. घर में पेट होते हैं परिंदे वगैरह. तो ये जो क्रम्स नीचे गिरते हैं टेबल से, इसके मुतालिक है कि क्रम्स फ्रॉम द मास्टर्स टेबल्स, मालिकों की मेज से गिरे हुए छोटे छोटे गिरदे टुकड़े. ये है आज का मजमून. आइए हम सीखते हैं. सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बड़ा शॉर्ट है आज, एक सफा और है, मैं आपको जल्दी जल्दी बयान करता हूँ. अब देखें, सैकड़ों साल पहले इसी इलाका में, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया है, ये वाला इलाका, मैं अभी फिर दिखा दूं. भाई जो है अभी अभी आए हैं कि ये इलाका जो है ये लेबनान का इलाका है, मौजूदा लेबनान. पुराने ज़माने में इसे फिनिशिया कहते हैं, ये सीरिया है. तो ये सीरिया और फिनिशिया एक ही सूबा बना दिया गया था, इसीलिए इसे सेरो फिनिशिया कहते हैं. इस इलाके की ये औरत थी जिसे सूरफकीनी कहा गया उर्दू में, हिंदी में सूरफकीनी. तो सूरफकीनी एरिया जो था, फनीके का एरिया, यहाँ पे ये सूर था, यहाँ पर ये सैदा था. यस्सु यहाँ से गलील से इस इलाके में गया और ये औरत निकल कर यहाँ पर आई और मीटअप हुआ, यहाँ पर उसने बात की. अब इसी इलाके में सैकड़ों साल पहले इन्हीं सरहदों की तरफ एक बहुत बड़ा इंसान जो था वो सफर करके गया था. उसे भी उसके अपनों ने रद्द कर दिया था. उसे भी ऐन इन्हीं शहरों के दरमियान, इन्हीं सरहदों में एक किनानी औरत मिली थी. अगर कोई मेरे सवाल का जवाब दे तो मैं दिल से उसको सलाम भी करना चाहूंगा और क्लैप भी करना चाहूंगा. सवाल आप रिपीट करें जरा. सवाल ये है कि सैकड़ों साल कबल इसी इलाका में जहाँ पर आज यस्सु गया है, इसी इलाका में, इन्हीं सरहदों में, इसी मुकाम पर एक बहुत बड़ा इंसान जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, वो भी गया था. उसे भी उसके अपनों ने रद्द कर दिया था, तो वो गैर कौम की तरफ गया था. ऐन इन्हीं शहरों के दरमियान एक किनानी औरत उसे मिली थी. 1 2 3. अब गौर से सुनिएगा. एलिया, हाँ जी, एलिया भाई के लिए जरा प्लीज क्लैप करें. मेरे पास अगर आप अलाइव होते तो मैं जरूर आपको इनाम देता. थैंक यू. एलिया नबी, ये है, आपको याद रखना चाहिए. एलिया नबी को बनी इसराइल ने अखयाब के जमाने में रद्द कर दिया था. तो इंतहाई काल के दिनों में खुदावंद ने उसे कहा तू सारपत की एक बेवा के पास जा, देख मैंने उसे हुक्म दिया है, वो तुझे रोटी और पानी देगी. तब खुदावंद का ये कलाम नाज़िल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह. ये वही जगह थी जहां यस्सु आज गया था 700 साल बाद. सुवर और सैदा का इलाका. पहले सलातीन 17 का 8 है, 17 बाब की 8 आयत खोले भले ना, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. इस किनानी औरत की तरह उस किनानी बेवा ने भी एलिया के खुदा को बहुत करीब से देखा और कबूल किया और इकरार किया और 3 ही दफा इकरार किया था. वो भी किनानी औरत थी, उसने भी एलिया के खुदा का इकरार किया था, इसी खुदा का जिसका नाम यस्सु. उसने पहले सलातीन के 17-12 में लिखा है, उसने कहा खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं. और 24वीं आयत हमें कहती है, वो कहती है अब मैं जान गई कि तू मर्दे खुदा है और खुदावन का कलाम जो तेरे मुंह में है वो हक. ये उसने एलिया से कहा. उस केनानी बेवा ने, वो भी यहीं की थी, सुवर फनीके की औरत. और एलिया यहाँ पर था सामरिया में, इस एरिया में. यहूदा है, ये सामरिया है, सिकम सामरिया का इलाका, ये इजराइल था. तो सामरिया में जब काल पड़ा तो खुदावंद ने उसे कहा है यहाँ से, पहले वो यहाँ पर था, इस नाला, क्रीत का नाला, क्रीत के नाले का पानी खत्म होता. खुदावंद ने कहा तू जा सैदा के सारपत को जा, देख मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश कर.
इस करीत के नाला से वो सफर करता हुआ जहाँ से यस्सु गया, इसी से सफर करता हुआ ये है सैदा, ये है सारपत, इसका एक टाउन। तो सूर और सैदा के दरमियान सारपत के टाउन में एलिया गया और एक सूर फकीनी औरत आई। यस्सु भी यहाँ पर गलील की झील और नासरत के इलाके से सफर करता हुआ सूर को क्रॉस करके इस एरिया में आया, इस सरहदों में आया जहाँ पे 700 साल पहले बुजुर्ग एलिया गया था। उसे भी एक औरत मिली थी जिस तरह यस्सु को औरत मिली। तो एलिया का क्या रवैया था? कहा कि मेरे पास रोटी नहीं है, तो उसने उसको रोटी भी दी। बात यहाँ पर भी रोटी की हो रही है। यस्सु कह रहे हैं कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं। तो वो औरत आई एलिया के पास, कहती है कि खुदावन तेरे खुदा की याद की कसम, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, बहुत जबरदस्त काल है, थोड़ा सा आटा और तेल हम खाएंगे मर जाएंगे। तो एलिया ने कहा तू फिक्र ना कर, जा जैसा कहती है कर, लेकिन पहले मेरे लिए रोटी ला। तो वो रोटी लाई, उसने रोटी दी, उसने उस पर बरकत डाली और वो भी जीती रही, उसका कुनबा भी जीता रहा और सारे खाते रहे, कोई नहीं मरा। खुदावंत के नाम को जलाल। हालेलुया हालेलुया। जो लोग खुदा की बात पर, खुदा के लोगों की बात पर यकीन करते हैं, खुदावंत की जात पर ईमान रखते हैं, वो नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं। काल के दिनों में भी वो जिंदा रही। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो कुछ सैकड़ों साल पहले इस इलाके में एलिया के साथ हुआ, यस्सु को भी रद्द किया गया, अपनों ने रद्द किया यहाँ पर गलील में, नासरत में। तो वो गैरों की तरफ निकल गया, गैरों की तरफ गया। ये उसके दुनिया में आने और अपने मिशन का हिस्सा था कि इसराइल में बहुत सी, यीशु मसीह ने यहूदियों को यहाँ पर जब बहस हुई है तो पाक और नापाकी पर बहस हुई, तो यीशु ने कहा था कि इसराइल में बहुत सारी बेवाएं थी, लेकिन एलिया सैदा के सारपत को, सादा की सारपत की बेवा के पास भेजा गया। तो इस पर वो नाराज हुए क्योंकि उनको टोंट लगा। यीशु ने कहा तुम भी वही काम कर रहे हो जो एलिया के साथ किया गया था उन दिनों में। और वो यहूदियों को याद दिलाता है कि इसराइल में बहुत सारी बेवाएं थी, मगर एलिया सारपत की एक बेवा के पास भेजा गया क्योंकि तुम मुझे रद्द कर रहे हो, तुम मेरे कलाम को कबूल नहीं कर रहे हो, तुम मुझे कबूल नहीं कर रहे हो, तो जो कुछ तुम्हारे लिए आया है वो गैर कौमों के पास जाएगा। इसीलिए वो गैर कौमों की तरफ चला गया। लेकिन सवाल फिर वही है कि वो इस बेवा को क्यों रद्द कर रहा है? यीशु इस बेवा को इस सख्त तरीन अल्फाज के साथ क्यों रद्द कर रहा है? ये दिस इज द मेन क्वेश्चन, वी नीड टू रिजॉल्व दिस। यहाँ से हमारा असल मुकाम और स्टोरी शुरू होती है। नंबर 1, अब आपकी तवज्जो चाहिए और जरा गौर से सुने, गौर से इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि मुल्क किनान का बहुत जिक्र है। किनान की सरजमीन कई एक हिस्सों में बटी थी। यहाँ पर इंडिजिनस ग्रुप रहते थे और इन ग्रुप में थे फिलिस्ती, ये लोग यहाँ पर नीचे फिलिस्ती, फिर सीरियन ये लोग, फिर सैदानी ये वाला इलाका सैडन का, और फिर इजराइली ये वाले भी। ये सारा किनान था। फिलिस्ती जो थे, ये वाले फिलिस्ती, ये इनके दुश्मन थे किनानियों के, यहाँ पर ये जो लोग। और इसराइल जो था, फिलिस्ती जो थे, इसराइल के भी दुश्मन। गौर में देखें जरा कि जो फिलिस्तीन के लोग थे जिन्हें हम फिलिस्ती कहते हैं, वो सैदानियों के दुश्मन थे और वो इसराइल के भी दुश्मन थे। इसराइल के दुश्मन क्यों थे? क्योंकि ये हम आगे जाके भी देखेंगे कि वो इसराइल के क्यों दुश्मन थे। इसराइल के इसलिए थे कि इसराइल के एक नौजवान ने, जिसका नाम दाऊद था, उसने उनके एक बहुत ताकतवर जंगजू को, जिसका नाम जाती जूलियत था, उसको मार गिराया था और उनको शर्मिंदा किया था कि फौजों पर कब्जा किया था। इसलिए वो इसराइल के दुश्मन हो गए। अब ये कौम इनकी भी दुश्मन है, इनकी भी दुश्मन है। इनकी दुश्मनी की वजह से इसराइली जो थे वो सैदानियों के दोस्त बन गए। क्योंकि ये टर्म्स है, ये एक नेचुरल ट्रुथ है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसलिए इसराइली जो थे वो सैदानियों के दोस्त बन गए। अब इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए उन्होंने आपस में शादियां भी की। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर इसराइल के एक बादशाह ने सैदानियों की एक औरत से शादी कर ली। आपको पता है उसका क्या नाम था? ताकि ताल्लुक मजबूत हो जाए दोनों स्टेट्स का। दाऊद के जमाने में
سیدان کے بادشاہ ہرام نے یہاں سے لکڑی اور چندن بھیجا جو یافا کی بندرگاہ سے یہاں پر آیا یروشلم میں خدا کی ہیکل تعمیر کرنے کے لیے. اس لیے ان کی دوستی مضبوط ہوئی، اور یہ دوستی اس وقت زیادہ مضبوط ہو گئی جب اسرائیل کے بادشاہ اخیاب نے سیدانیوں کی پرنسس شہزادی ایزابل سے شادی کر لی. اب آپ کو یاد آیا کہ ایزابل کون عورت تھی؟ ایزابل بائبل کی سب سے بدکار ترین عورت تھی، بائبل کی سب سے متنفر ترین عورت جو ہے وہ ایزابل ہے. کیوں؟ بتاتا ہوں. اسی طرح اخیاب کون ہے؟ اخیاب وہ ہے جو سب سے کمزور ترین شخص تھا، بدکار ترین شخص تھا. اسرائیل کا بادشاہ اخیاب، اس نے اعتبال کی بیٹی ایزابل سے شادی کی جو سیدانیوں کی پرنسس تھی، کوئین تھی، ملک سیدان کی، یہاں کی. تو ہوا یہ کہ کنان کا جو دیوتا تھا ایل دیوتا، جس کا بیٹا بال دیوتا تھا، جس کی میں نے تصویریں دکھائی ہیں، پھر دکھا دوں تاکہ جو لوگ نہیں تھے. یہ بال ہے جس نے بچے کو اپنی گود میں رکھا ہوا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بال ہے جو انسانی جانوں کی قربانی لیتا ہے، بچوں کی قربانی لیتا ہے. تو ایک کائن اس کو قربانی دے رہا ہے، یہ ایک عورت بچہ بھی لا رہی ہے. یہ بال کا باپ ہے جسے ایل دیوتا کہتے ہیں، ایل کا بیٹا با ایل. اب جب ایزابل کی شادی ہو گئی اخیاب سے، تو ایزابل جو بال کی پجارن تھی، وہ بال کو سیدان سے اٹھا کر کہاں پر لے آئی؟ کہاں پر لے آئی؟ بتائیں، میری مدد تو کریں تھوڑی سی، جلدی سے مائک کھول کے. جی سوال. ہاں جی دلیل بتا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جی ایزابل جو سیدانیوں کی ملکہ تھی اور بال کی پجارن تھی، جب اس کی شادی اخیاب اسرائیل کے بادشاہ سے ہوئی تو وہ یہاں سے کیا اٹھا کے یہاں پر لے آئی؟ بت. That's it. وہ بال کو، ایل کو، اشتارات کو، اشیرہ کو، جس کی وہ پجارن تھی، جس کو وہ مانتی تھی، ان بتوں کو اٹھا کر وہ سامریا میں اسرائیل میں لے آئی. اور اس نے ایسی بت پرستی کی، ایسی بت پرستی کی کہ یہ سارا علاقہ بتوں سے بھر گیا، دان سے لے کے پیر سبا تک. ایک وقت ایسا آیا سارا اسرائیل بتوں سے بھر گیا، اور اس نے ہر جگہ بال کا مجسمہ نصب کیا، اور خدا کو ماننے والے بزرگ یہوہ خدا کو بھول گئے. آپ کو پتا ہے سامری جادوگر، اسی ایزابل کے زمانے میں جادوگری اور بت پرستی اتنی بڑی کہ سامریا کا رہنے والا ایک شخص اتنا بڑا جادوگر گزرا ہے کہ آج بھی جادو کا جب نام آتا ہے تو اس کا نام آتا ہے سامری جادوگر. اسی سامریا کا رہنے والا تھا ایزابل کے زمانے کا. اس نے اتنی زیادہ بت پرستی کی، اور وہ ایک بدکار ترین عورت تھی، مدر آف آل ایول تھی. اس نے سارے اسرائیل اور سامریا میں بال کے مندر بنوائے، دان سے لے کے پیر سبا تک بال کی پوجا کروائی. سارا اسرائیل اور اس کا گھرانہ بدکار بن گیا اور یہوہ خدا کو بھول گیا. دوسرے سلاطین 9:30 میں اس بال کا ہم ذکر کرتے ہیں، ایزابل کا. لیکن اخیاب کا سنیں، اخیاب اتنا کمزور شخص تھا کہ وہ جو کچھ ایزابل کہتی تھی ویسے ہی مانتا تھا. انتہائی شریر انسان تھا، اور اس نے یزرییلی نبوت کا کھیت ہتھیانے کے لیے کیا کیا؟ جب اس کو نہیں ملا تو اس کی بیوی نے اس کو یہ کھیت لے کے دیا. اس نے کیا کیا؟ یزرییلی نبوت کو قتل کیا، اور اس کو اسی کے کھیت میں پھینکوایا جہاں پر کتوں نے اس کا خون چاٹا. اور خداوند نے اسی ایلیا کو جو اس علاقے میں گیا ہے، خداوند نے اس ایلیا سے کہا، اس پر کلام نازل ہوا، اس نے کہا ہے جہاں اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے. آئے اخیاب تو مت بھول، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے جو کچھ تو نے کیا ہے. پہلے سلاطین کے 22:18 کے اندر 38 کے اندر لکھا ہے کہ اخیاب کو زخم لگا اور اسے رتھ پر ڈال کر لائے، لیکن وہ رستے ہی میں مر گیا. لیکن رتھ پر اس کے پائیدان پر اس کا لہو جمع ہوا تھا، جسے انہوں نے آ کر تالاب پر دھویا، اور اس تالاب پر کتوں نے آ کے اخیاب کا لہو چاٹا. تب خدا کا کلام پورا ہوا کہ اخیاب تو نے یزرییلی نبوت کو، ایک صادق شخص کو جو اپنے باپ کی میراث اپنا کھیت نہیں دینا چاہتا تھا، قتل کروایا. کتے تیرا لہو بھی ایسے چاٹیں گے. تو
इस अखियाब का लहू ऐसे ही चाटा गया। लेकिन एजबल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। भाई अजहर जो है हमारे लिए पढ़ें दूसरे सलातीन 9 का 30, 9 से 30, ये चंद आयतें हैं हमारे लिए पढ़ दें 30 से 37 तक, 7 आयतें हैं। दूसरे सलातीन 9 बाब 30 से 37 आयत तक। हमारे कलाम का जो पीक पॉइंट है ये यहीं पर है। सेकंड किंग 9 चैप्टर 9 32 चैप्टर 9 30 आयत से 37 आयत तक। दूसरे सलातीन 9 बाब 30 से 37 आयत तक। जी प्लीज। 30 ये और जब यहू यज़रेल में आया तो इज़ाबेल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सर संवार खिड़की से झांकने लगी। और जैसे ही यहू फाटक में दाखिल हुआ वो कहने लगी, ए जिम्री, अपने आका के कातल खैर तो है। पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है, कौन? तब वो 3 ख्वाजा सराओं ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी और उसने उसे पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया तो उसने खाया पिया। फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका कुछ उनको ना मिला। सो वो लौट आए और उसे ये बताया। उसने कहा, ये खुदावंद का वही सुख्न है जो इलाका में कुत्ते इज़ाबेल का गोश्त खाएंगे और इज़ाबेल की लाश यज़रेल के इलाका में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि ये इज़ाबेल है। यस माय गॉड। सुना आपने खुदा के कलाम कि उस शरीर औरत का क्या अंजाम हुआ। ये है वो इज़ाबेल के उसे छत से गिराया गया खिड़की से, तो कुत्तों ने उसकी लाश को खाया और उसकी सिर्फ खोपड़ी ही खोपड़ी मिली, हथेलियां और पांव, बाकी कुछ उसका मिला ही नहीं। कुत्ते खा गए उसकी लाश को। ना सिर्फ खून चाटा बल्कि कुत्ते खाए, क्योंकि उसने एक सादिक शख्स, रास्तबाज शख्स यज़रेली नबूवत का खून बहाया था उसका खेत हथियाने के लिए। अब इन्हीं सैदानी सरहदों से ये औरत निकली और पुकार कर कहने लगी, मुझ पर रहम कर। इन्हीं सैदानी सरहदों से जहां से ये औरत आई थी, इज़ाबेल इसी इलाके से आई थी, इसी इलाके से ये औरत निकली है कि नानी औरत जिसका नाम जस्ता बताया जाता है। तो इस पर रहम कैसे किया जाए? बेरहम इज़ाबेल ने भी इसी सैदान से निकलकर, जिसने मासूम यज़रेली नबूवत को नाहक कत्ल करवाया, उसके खेत पर कब्जा किया, उसकी लाश को उसी के खेत में फेंकवाया जहाँ कुत्तों ने उसका खून चाटा। खुदावंद यस्सु की आंखों के सामने ये सारा मंजर चल रहा था। उसे साफ दिखाई दे रहा था जहाँ नबूवत की लाश पड़ी, बदकार अखियाब का खून कुत्तों ने उसी खेत में चाटा। बदकार इज़ाबेल की लाश को कुत्तों ने इसी इलाके के अंदर हजम किया। इसी बिना पर खुदावंद ने उसे जवाब दिया और बाकियों को याद दिलाया ये वाकया इस इलाके के अंदर कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। जो सलूक तुमने मेरे लोगों के साथ इस इलाका के अंदर इसराइल में किया है, तुम्हारी खसलत कुत्तों जैसी है। यस्सु ने जो कहा है, जब जब कहा है, हक कहा है, और जो कहा है सच कहा है। अगर सच हमेशा कड़वा होता है, तलख होता है,
हजम नहीं हो पाता, लेकिन यस्सु को किसी का डर नहीं, वो आदिल और सादिक बादशाह है। वो जब बात करता है सच करता है, और सच हमेशा बिटर तो होता है, लेकिन जब भी कहता है एन मौका पर कहता है और दुरुस्त कहता है। इसलिए मत्ती रसूल जो है बरअक्स मरकज के उस औरत को किनानी औरत कहता है, सूर फकीनी ने किनानी कहता है, क्योंकि किनानियों ने जो सलूक किया था वो इंतहाई शर्मनाक सलूक था। इसी अकियाब और इज़ाबेल की जो बदकारी के बायस बनी इसराइल की अजीम सल्तनत बहुत बड़ी बुत परस्ती में गिरकर बर्बाद हो गई, और खुदा ने असूरियों को उभारा और उन्हें बुलाया। और 722 में मैंने आपको बताया हुआ है कि शायद यसुम मसीह से 722 साल पहले 722 बीसी में सूरियों ने इस सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रख दिया, और कुत्तों की तरह नुकेलें डालकर यहूदियों को इसराइल की सरजमीन से असूर को ले गए, नैनवा को ले गए, जहाँ पर फॉरनर। इसी औरत की वजह से यहूदियों की लाशों को उन्होंने नेज़ों पर टंगवा दिया, और वो लाश गिरती थी तो कुत्ते खाते थे, उन्हें दफन करने की इजाजत नहीं थी। 722 बीसी में असूरी सेनिखरब ने इस इलाके में तबाही मचा दी, और उसका सबब ये औरत बनी थी जिसने इन सारे इलाकों को बुत परस्ती में गिरा दिया। एक और चीज सुने, अखयाब और इज़ाबेल की एक बेटी थी जिसका नाम अतलिया था। अतलिया ने शादी की यहूदा के बादशाह यूराम से। ये इसराइल की सल्तनत है, इसराइल का दारुल हुकूमत सामरिया है, ये यहूदा की सल्तनत है, यहूदा का दारुल हुकूमत यरूशलेम है। तो यहाँ पर जो बादशाह था अखयाब और इज़ाबेल की एक बेटी अतलिया ने यहूदा के बादशाह से शादी कर ली। यहूदा का बादशाह था यूराम। तो इसी तरह यहाँ से चलने वाली बुत परस्ती बाल की, एतबाल की, एल की, अस्तारात की, वो इसराइल में गई, और इसराइल से अतलिया के जरिए, इज़ाबेल की बेटी के जरिए ये यहाँ यहूदा में आई, और यहूदा के अंदर भी बेशुमार बुत परस्ती हो। हैकल के अंदर बुत रखे गए, जगह जगह बाल का मुजस्समा नस्ब कराया गया। और सदरन किंगडम, ये जो सदरन किंगडम है ये भी कंप्लीटली जो है वो बुत परस्त हो गई, खुदा से दूर हो गई। तो खुदा ने नबूकदनजर को उभारा और उसे कहला भेजा कि कम ऑन। तो नबूकदनजर ने 586 में यहूदा की ईंट से ईंट बजा दी, सारे यहूदियों को कत्ल किया, हैकल को जलाया, और इनको कैद करके वो लिवांत में ले गया, अपने इलाके में ले गया, बाबल में। एक औरत की वजह से, एक गलत औरत की वजह से आपके लिए ये कैसा सबक है कि वो बुतों को लाई, ये इलाका बर्बाद हुआ, सल्तनत। फिर नीचे वाली सल्तनत उसकी बेटी की वजह से बर्बाद हुई, सारा इसराइल तबाह बर्बादी में चला गया, और 586 में नबूकदनजर ने सारे इलाके पर ही कब्जा कर लिया। खुदावंद यीशु मसीह इस औरत जस्टा की ठीक निशानदेही की, क्योंकि किनानी औरत भी ठीक इसी कुत्ते जैसी खसलत रखने वाली किनानी इज़ाबेल, जो इसका होम टाउन था सेदान, यहाँ से आई थी। ये जस्टा जो औरत है यीशु मसीह को मिली, ये भी यहीं से निकली थी। तो सेदानियों ने बनी इसराइल को मुकम्मल तौर पर नापाक करके रख दिया और निजस कौम बना डाला। इसीलिए उन्हें किनानियों को नापाक जानवर कुत्ते से तशबीह दी जाती थी, और यहूदी गैर कौम को कुत्ता इसीलिए कहते थे क्योंकि उनकी वजह से ये सारी कौमें बर्बाद हो गई, उनकी दोनों सल्तनतें। बस कुत्ता इस औरत को बराह रास्त नहीं कहा गया, ये याद रखें। डायरेक्ट जस्टा को कुत्ता नहीं कहा गया, लिखा है उसके पीछे जो खड़ी हुई उसकी कौम है, उसकी कौम, उसकी सोच, उसका अमल, उसके लोग, उसकी किनानी और नस्ल जो 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 मेंटालिटी है, उसको कुत्ता कहा गया है। उसकी कौम की सोच को, किरदार को, अमल को कुत्तों से तशबीह दी गई। उसने कहा है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। यानी तू कुत्ते, उसे औरत को नहीं कहा, कुत्तों को जो तेरे पीछे खड़े हुए, जिस सोच के अंदर तू रह के पली बड़ी, जिस सरजमीन पर तेरा खमीर उठा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कुत्ते के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, अब मैं क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ यीशु मसीह के लफ्जों की, वो है किहोरियस। किहोरियस जो है ये यूनानी जुबान का लफ्ज है, और किहोरियस जो है ये इसे कहते हैं पेट को, पप्पी को, जो हम अपने घरों में रहते, छोटा छोटा गुल्लर जो रखते हैं उसको कहते हैं कोहेरियस। यीशु मसीह ने स्कैवेंजर्स जो कुत्ता होता है, खमखार कुत्ता, जंगली कुत्ता, फाड़ने वाला,
वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, छोटे पेट वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है, हेरियस, पप्पी। सो कुत्ता छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता हाल हाल में कुत्ता ही रहता है। लेकिन छोटे कुत्ते की वजह से जो है उसकी हैसियत बदल जाती है। क्या तो अपनी कौम की तरह खुमाखार कुत्ता तो नहीं, मगर बहरहाल तेरी नेचर उसी कौम से निकली है, लेकिन तू है घरेलू पेट। वजह तम छोटा सा जो पप्पी होता है, वजह यह है कि पप्पी कहाँ पर रहता है, जो छोटा सा गुल्लर होता है उसे आप घर के बाहर छोड़ते हैं या घर में वो घूमता रहता है, प्रेमिसेस के अंदर, घर में। यस्सु के कहने का मतलब आप समझते हैं, जब यस्सु ने उसे कहा है कि तू कहेरियोस है, खुमाखार कुत्ता नहीं, छोटा पप्पी है, बच्चों की खुराक लेके पप्पियों को डाल देना रवा नहीं, तो मतलब ये है यस्सु से कह रहा है कि तू कुत्ता तो है लेकिन घरेलू पेट है, जो घर में ही घूमता रहता है, जो घर में ही घूमता रहता है, और जो खुराक टुकड़ा गिरता है वो खाता है और खुशी से खा लेता है। सो पप्पी हमेशा घर के अंदर ही होता है, घर से बाहर नहीं। यू आर स्टिल इन होम। और जब रोटी खाई जाती है तो पप्पी को भी कुछ ना कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, छोटे गुल्लर को भी कुछ ना कुछ मिलता है, वो भी खाता है। हाँ जी, उसे भी कुछ ना कुछ मिलता है। खुदावंद के अल्फाज में ये जो पोशीदा मोहब्बत है, अपनायत है, ये औरत उसे स्मेल कर लेती है, वो जान लेती है कि इसने मुझे क्या कहा है, कौन सा कुत्ता कहा है। और जो दूसरी चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वो ये है कि खुदावंद के जो तुर्श अल्फाज हैं जो मैंने अभी बयान किए, वो सुने मरकस 7 के 27 में, जो मरकस ने पहले कह दिए, लेकिन मत्ती ने पूरी तफसील बता के आखिर में बयान किया। उसने उससे कहा पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। मरकस के अल्फाज पर गौर कीजिए, मरकस ऐड कर रहा है कुछ, पहले लड़कों को सैर होने दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका दिल खुश हो जाएगा। 1 मिनट दें जरा, खुदावंद के अल्फाजों पर गौर करते हैं। यस्सु ने छुपे हुए अल्फाज में उसे एक आगाही दी है, बहुत ही गौर के साथ इस नुक्ते को निकालना पड़ेगा। देखें, लिखा है पहले लड़कों को सैर होने दे। ये खुदावंद की तरतीब है, पहले बच्चे, बेटे, लड़के, फिर दूसरे। ये है वो छोटी सी खिड़की जहां से रोशनी आ रही थी उस औरत के लिए, ये वो छोटी सी क्रीज है, ये वो छोटी सी चीथ है, हम जिसे कहते हैं ना, दरवाजा खुला रह जाए तो चीथ हम कहते हैं, चीथ से हवा भी आती रहती है, रोशनी भी आती रहती है, दराड़ भी हम इसे कहते हैं, जहां से मध्यम सी लू आती है, उमड़ कर आती है। तो इस कनानी औरत को भी बस इसी एक छोटी सी एश्योरेंस की जरूरत थी, एश्योरेंस ऑफ फेथ, वारंटी ऑफ फेथ कहती है इसे स्कॉलरली जुबान के अंदर। तो उसे थोड़ी सी जरूरत थी कि मुझे थोड़ा सा कोई थोड़ा सा रास्ता तो मिले। तो खुदावंद ने थोड़ा सा रास्ता रखा है कि पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा है। सो औरत ने क्या कहा, यस लॉर्ड, दैट्स इट, ओके, आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक है खुदावंद, जिस तरह आपने कहा है ऐसे ही है, आप सच फरमा रहे हैं, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम, आई एम एग्री। पहले अपने लड़कों को रोटी खाने दें, जी भर के खाने दें, कोई गल नहीं, शेर हो लेने दें इन्हें, मगर मेरी शहजादी के लिए कोई एक आध टुकड़ा जरूर रखिएगा। मेरी बेटी, मेरी शहजादी आपके लड़कों के टुकड़ों के लिए ही काफी है, तेरे बच्चों के टुकड़े ही मेरी उस छोटी बेटी जो घर में पड़ी है इसके लिए वो टुकड़े ही काफी होंगे। पहले लड़कों को सैर होने दे का मतलब है कि दरवाजा अभी मुकम्मल बंद नहीं हुआ। भाई आशा, दरवाजा मुकम्मल बंद नहीं हुआ, बेटा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी रोशनी आ रही है, पहले लड़कों को सैर होने दे, वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, दरवाजा बंद नहीं हुआ, देयर इज स्टिल चांस। खुदावंद ने क्या बाकमाल अंदाज में आगाह किया और कैसे शानदार अल्फाज इस्तेमाल किए कि दरवाजा अभी पूरे तौर पर बंद नहीं हुआ, जैसे हम समझ रहे हैं, जैसे वो समझ रहे थे। आपके लिए भी एक दरवाजा खुला रहता है। मुकाशवा में लिखा है, देख मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खुला रखा हुआ है, ये तेरे लिए एक दरवाजा खुला रखा है। दूसरी चीज देखें, नंबर 3, मत्ती के 15:27 में लिखा, उसने कहा हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरती हैं। सुर्खीनी औरत ने खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज
लिए और उन पर बहस की, बात करने की जुर्रत की। ओके खुदावन, तू मुझे कुत्ता कहता है, वेल मैं मानती हूँ, कबूल करती हूँ, मैं कुत्ता ही हूँ, तो फिर चल, जो कुछ कुत्ते का हक है वो तो दे। हालेलुया, ये वो बहस है, ये वो बहस है। उस औरत ने कहा कि कुत्ते मालकों की मेज से गिरे हुए टुकड़े खाने का तो हक रखते हैं कि नहीं यस्सु? रोटी नहीं तो कोई बात नहीं, पूरी रोटी नहीं मेरी किस्मत में तो कोई बात नहीं, तू अपने लड़कों की रोटी के टुकड़े ही दे दे, कुछ दे, नहीं रोटी देनी तो ना दे, कोई टुकड़ा तो दे, कुछ टुकड़ा तो दे यस्सु। तो पलूस ने क्या कहा एक दफा, उसने कहा तेरा फजल ही मेरे लिए काफी, कुछ नहीं मिलता जहान में ना मिले, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। यूनानी औरत ने कहा तेरी मेज के गिरे हुए टुकड़े ही मेरी बेटी के लिए काफी, रोटी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। मेरा ईमान है कि औरत के इन आर्गुमेंट्स पर, इन रिमार्क्स पर यीशु का दिल पसीज गया होगा। खुदावंद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई जब औरत ने कहा ना कि खुदावंद कुत्ते भी तो मालकों की मेज से गिरे हुए टुकड़े खाते हैं। तो यीशु जिसका मुंह इस तरफ था, उसने इस तरह गौर से उसे देखा और थोड़ा सा मुस्कुराया होगा। वेल गुड। यीशु जान गया कि उस सुरफकीनी औरत ने यीशु को उसी के लफ्जों में पकड़ लिया। वो यूनानी औरत की इस दिलेरी और आजिज़ी और हाजिर दिमागी पर बड़ा खुश हुआ। यीशु राजी हो गया होगा। उसने उसे कुत्तों से तशबीह दी औरत को। उसने कहा ओके गुड, मैं कुत्ता ही सही, मान गई खुदावंद। सो जो कुत्तों के लिए इंटाइटल्ड है वो दे मुझे, रोटी मेरा हक नहीं है वेल, लेकिन जो कुत्ता जो पप्पी मेज के नीचे है वो भूखा नहीं रह सकता, जिसके लिए मैं इंटाइटल्ड हूँ वो मुझे दे। औरत ने फौरन उसी के लफ्जों को लेकर यीशु ही के सामने रख दिया। खुदावंद जो तू कह चुका है अब उसी के मुताबिक कर, मुझे वो दे जो बहैसियत एक कुत्ते के मुझे मिलना चाहिए। बादशाहों के बादशाह ने उसे उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा बख्श दी। उस यूनानी सदानी सुरफनीकी केनानी औरत का नाम दुनिया के आखिर तक अजीजों इस किताब मुकद्दस के अंदर, दुनिया की मुकद्दस तरीन किताब के अंदर हमेशा के लिए लिख दिया गया, हमेशा के लिए। ये उसका रिवॉर्ड है उस बहस का जो उसने उस दिन यीशु के साथ की, मुकालमा किया। किस टाइटल के साथ, किस टाइटल के साथ इस किताब मुकद्दस में उसका जिक्र आता है? आए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। यीशु ने उसकी तरफ देख लिया, आए औरत, ओ वुमन ग्रेट दाई फेथ इज, तेरा ईमान बहुत बड़ा है आए औरत, और जा जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो चुका। उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। शिफा और बरकत पाने के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने। वो कहाँ से चली, कहाँ पर पहुंची, कैसे यीशु को अप्रोच किया, कैसे उसके कदमों में गिरी, कैसे उसे खुदावंद कहा, फिर उसे इब्ने दाऊद का लक़ब भी दिया और उसके कदमों में गिर गई। बदले में उसने क्या पाया? सख्त तरीन अल्फाज, पहले सख्त तरीन रद्द अमल, ये कंप्लीट एग्जामिनेशन, फुल टेस्ट था। यीशु क्योंकि वो गैर औरत थी, यीशु ने उसके ईमान को पूरा आजमाया। वो पूरी आजमाइश में गई और फिर पूरा भी उतरी। 3 दफा उसको आजमाया गया, वो पीछे ना हटी, उसने हार नहीं मानी, उसने मुकालमा किया, आजिज़ी भी इख्तियार की, यहाँ तक कि कुत्ता कहलवाना पसंद किया, एतराज नहीं किया बल्कि एग्री हुई। और नतीजा क्या निकला? बहुत बड़ा रुतबा पाया, बेटी की शिफा तो हासिल की जो वो करना चाहती थी। आने वाले दिनों में उसने किताब मुकद्दस में एक बुलंद ईमान वाली औरत का लक़ब पाया जो रहती दुनिया तक उसके नाम के साथ लगा रहेगा। खत्म करने लगा हूं। अब जो लड़के थे जिनके लिए यीशु ने इतनी बहस की, उनका क्या बना? मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब की 11-12 में एक जगह लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि तेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही के वारिस होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये था उसका पोशीदा मिशन।
जो उसके बेटे अभी तक नहीं समझ रहे थे, जो लड़कों को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उसे खुदावंद भी नहीं कहते थे, इब्ने दाऊद भी नहीं समझते थे, वो उसे रबी ही कहते थे। उन्हें नहीं पता था कि ये जो हमारे साथ चल फिर रहा है ये कौन है। खुदा का कदूस है, इसराइल का बादशाह है, खुदा का बेटा है, इब्ने दाऊद है, जिसने आना था यही है। वो उनको समझ नहीं आती थी, वो अभी तक रोटियों के चक्कर में थे। 4000 को यहाँ खिला दिया, 5000 को यहाँ खिला दिया, खमीर ना लगाना, हमारे पास रोटी नहीं है, मछलियां थोड़ी। वो अभी इन्हीं खाने पीने के चक्करों में थे। यस्सु ने कुछ और बता रहा था कि तुम मुझे कबूल करो, कि अपनी खुदावन की हैसियत से कबूल करो। वो जो कबूल नहीं कर रहे थे, ईमान नहीं ला रहे थे यस्सु मसीह की डिविनिटी पर, तो वो उस केनानी औरत ने उनके सामने उनसे पहले कबूल किया, हालांकि वो इतने सख्त टेस्ट में से गुजरी, तो फिर इतना बड़ा ईमान का रुतबा भी उसने पाया। सो अजीजो, हमारे खुदावन की मेज का एक टुकड़ा ही हमारे लिए था। उस आसमान की बादशाही में दाखिल होने के उसकी मेज से गिरे हुए चंद टुकड़े बहुत है हमारे लिए। आए आज उसे अपने दिल से कबूल करें, अपना खुदावन, अपना बादशाह, अपना निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि हम उस हमेशा की रोटी में से खाने के काबिल और उसके आसमानी अहद में शामिल होने के काबिल। खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन। तो मेरी गुजारिश है कि हमारे साथ जो है, अगर यासिर भाई सुन रहे हैं तो वो हेलो भाई यासिर, आप हमारे साथ हैं? जी भाई मैं साथ में हूँ। हाँ जी यासिर भाई, आज के कलाम के लिए दुआ कीजिएगा। वी डोंट वांट टू प्रोलॉन्ग इट मोर। ओके, आइए जो हम अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करते हैं। अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है और इस खूबसूरत कलाम के जरिए खुदा ने हमें दिखाया कि हमारे अंदर जो है ईमान का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ईमान के जरिए ही हम कदम बढ़ा सकते हैं, शफा पा सकते हैं। ईमान के जरिए ही हम दूसरों तक खुदा उनकी गवाही लेके जा सकते हैं। हम इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदा उनके शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपने बंदा को इस कलाम से पुरनूर किया कि वो हम तक खुदा उनके इस कलाम को, इन बातों को लेके आ सके, ताकि हम इन बातों को सीखें और आने वाले वक्त के लिए तैयार हों कि जब हम इस तालीम को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उनके लिए भी मसले राह हो। शुक्रगुजारी करते हैं रब्बुल फाज इस वक्त और इस खूबसूरत घड़ी के लिए कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके बेटे और बेटियां एक जगह पर इकट्ठे हों। दूर मुमालिक से भी इस ऐप के जरिए हम रब्बुल फाज इकट्ठे हों और एक दूसरे से बरकत पाएं। ये इस बात को साबित करता है कि हम मसीह की मोहब्बत में एकजुट हैं, एक साथ हैं, एक साथ मिले हुए हैं। हम इस बात के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं रब्बुल फाज कि आपने हमें इस प्यार में बांधे रखा है। रब्बुल फाज जिंदा उस्मानी खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं उन बेटे बेटियों के लिए जो ऑनलाइन नहीं हुए। रब्बुल फाज, हमारा ईमान है कि रब्बुल फाज वो जिंदा उस्मानी खुदावंद इस कलाम को किसी न किसी जरिए से, रिसोर्सेस से सुनेंगे और रब्बुल फाज जिंदा उस्मानी खुदावंद वो भी बरकत पाएंगे। खुदा कदूस खुदावंद, हर एक शख्स को जो यहाँ मौजूद है उसे बरकत दीजिएगा। अपने बंदा को, भाई नदीम आफ्ताब को इसी तरह अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल कीजिए और बड़ी भारी बरकत दीजिए। रब्बुल फाज अपने जलाल, अपनी कुदरत में इस्तेमाल कीजिए। रब्बुल फाज छोटी सी कलीसिया को, एक छोटे से कुंबे को रब्बुल फाज जो ऑनलाइन मौजूद हैं, रब्बुल फाज अपनी बरकत को जिंदा उस्मानी खुदा डेल और बड़ी भारी बरकत दे। मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यस्सुर मसीह के वसीला से, आमीन। अभी किसी की कोई जरूरत हो, किसी के पास दुआ करवानी हो तो प्लीज बताएं। हम बंद करने से पहले एक आखिरी दुआ करना चाहेंगे। अगर किसी की जरूरत हो तो हम दुआ करेंगे, वरना हम क्लोजिंग करना चाहते हैं।
ندیم بھائی ہماری فیملی کے لیے ساری فیملی کے لیے خداوند سے گزارش اور مقدس اس نے ویکسین لگوائی ہے تو آج اس کی چھٹی ہوگی اسی وجہ سے. ہاں جی اور ساری فیملی کے لیے. چلیں ہم دعا کرتے ہیں. پاسٹر کینتھ سے گزارش ہے کہ وہ چھوٹی دعا کیجیے گا اور اس کے بعد جو ہے دعائے ربانی کے لیے بھی انہیں کہیں گے کہ وہ لیڈ کریں اور ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. جی پاسٹر کینتھ. میرے پیارے پربھو یسوع مسیح ناصری، اس پیاری سی بچی مقدس کو پربھو تیری پاک حضوری میں لے کے پربھو تو نے کبھی نہیں چاہا پربھو کہ ہم میں سے کبھی بھی کوئی بیمار ہو. ہاں پربھو وقت ایسا چل رہا ہے کہ ہم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں پربھو، اور پربھو ہم جانتے ہیں ان کا علاج اور ہم کو ٹھیک ہونا صرف تیرے پاک لہو کے وسیلے سے ہوتا ہے. تو مقدس کو پربھو میں سر سے پیر تک آج تیرے پاک لہو کے اندر باندھ رہا ہوں پربھو، اور جو بھی بخار اس کے جسم کے اندر بیٹھا ہے آج اس کے خلاف کھڑا ہوتا، یسوع تیرے نام سے کھڑا ہوتا. اور پربھو تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بخار کی ہر ایک جڑ کو یسوع ناصری تیرے نام سے باندھ کے پربھو اس کے جسم سے نکالتے، اور پربھو اس کے جسم سے نکال کے ہمیشہ کے لیے ادھرلوک میں باندھ دیتے ہیں. اس کو پربھو جی تو اپنے پاک لہو میں چھپا لے میرے یسوع، تاکہ بخار جیسی بیماری اس کے جسم کو چھوڑ کے ابھی اسی وقت نکلے اور یہ پورے روپ سے چنگائی پائے. پربھو تجھ سے دعا مانگتا ہوں وہ تمام لوگ جو آن لائن ہے پربھو یسوع ناصری ان سب کے ساتھ ہونا، بڑی حفاظت کرنا، اپنے پاک لہو میں چھپا کے رکھنا پربھو. ہم ہندی کے میں کہتے ہیں پربھو کہ تو آدر کے یوگیہ ہے پربھو، عزت مہیمہ جلال سے تیرا ہے، اور ہم تیرے نام کو اوپر اٹھاتے ہیں اور تیری جے جے کار کرتے ہیں پربھو، تیرا دھنیہ واد کرتے ہیں. اور پربھو جی اس چنگائی کو ہم قبول کرتے ہیں اور تیرے سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اسی طرح سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا اور ہر ایک گندی اور گھنونی چال سے بچا کے رکھنا، ہر بیماری سے بچا کے رکھنا پربھو. ہر ایک انسان کے چاروں طرف تیرے پاک فرشتے ہو اور سروں کے اوپر تیرے سور کی آگ کا پہرا ہو، تاکہ کوئی شیطانی طاقت کسی کے بھی خلاف کھڑی نہ ہو پائے. ہماری چھوٹی سی دعا کو سنا قبول فرما، کیونکہ یہ دعا ہم تجھ سے تیرے مبارک نام یعنی یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. تو ہماری دعا کو سن اور قبول فرما. آمین آمین اور آمین. دعائے ربانی کریے گا. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا پاک جائے، مانا جائے، تیری تیری بادشاہت 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 ہے، ہے، تیری تیری مرضی مرضی جیسے زمین پر جیسے ہوتی زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو اور معاف جس طرح ہم کرتے اپنے ہیں قرضداروں کو معاف کرتے ہیں کیونکہ ہمارے قصور میں معاف تو کر، بھی میرے قرض میں معاف ہمیں کر، آزمائش میں ہمیں نہ پڑنے، آزمائش میں نہ بننے دے بلکہ برے سے برائی بچا. سے بچا. کیونکہ بادشاہت، بادشاہی، قدرت جلال اور جلال ہمیشہ ہمیشہ تیرے ہے. آمین. آمین. جی پاسٹر کینتھ ہاں جی. کلمات برکت دیجیے. اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل و خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ، تمام لوگ جو آن لائن ہیں ان کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ، ان کے ریلیٹیوز کے ساتھ، ان کے خاندانوں میں فوت ہوئے مسیح ان کے پریواروں کے ساتھ، اور وہ تمام مسیح جو اس وقت بھی دکھ اٹھا رہے ہیں، تکلیف میں، مشکل میں، جن سے کوئی محبت نہیں رکھتا، ان کے ساتھ. خاص طور کے اوپر جو بچی بیمار ہے پربھو اس کے ساتھ، جس کو بخار ہوا ہے پربھو اس کے ساتھ، باپ بیٹے روح القدس کے نام سے اب سے لے کے اب تک ہوتی رہے.
आमीन, आमीन और आमीन. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. खुदावन सबके साथ हो और सबको अपने दिल में इस कलाम पर अमल करने की जाना तौफीक दे। चाहते हैं वो चले जाएं, हम किसी को ज्यादा बाउंड नहीं करना चाहते, तो बल्कि लेकिन अगर हम रहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, यू आर आल्सो मोस्ट वेलकम। दीम भाई, हम बहुत अच्छा मैसेज था और हमने बेहद बरकत पाई है। खुदावंद इसी तरह ईमान की मजबूती जितने भी ऑनलाइन हैं उन सबको खुदावंद अपने ईमान में और भी ज्यादा मजबूत होने का फजल दे, और जो हमारे भाई बहन अभी उसकी मिराज से खाली हैं, खुदावंद उनको भरपूर तरीके से सरफराजी नायत करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। गुलरश जो है वो हमारे साथ हैं। भाई गुलरश कुछ कहना चाह रहे थे, तो मेरी गुजारिश है कि भाई गुलरश जो है वो अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो कहें। पहले आएंगे तो ब्रदर गुलरश, if you are listening me, will you please come up and share with us what you are about to say? Hello. मेरा ख्याल ऑफलाइन हो मैंने इनको बुलाया था कि ये अर्लियर आए हैं लेट. So anyway, this is what this is it. बहुत अच्छा कलाम जी, was very nice to hear. I was a bit late. आप सबको भी खुदावंद बहुत बरकत दे। आप आते हैं, टाइम निकालते हैं। आज हमारे आधे लोग नहीं आ सकते। हाँ जी, बहुत कम लोग। आधे लोग जो हैं नहीं आ सके। मेरा लिखा हुआ है। मैं भी थोड़ा लेट था आज। कोई बात नहीं, कुछ लोग लेट आए हैं फिर चले भी गए। No problem. बस ये खुदा का काम है जो हमने करना है। भाई सलीम सादक है हमारे साथ, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो हेलो भाई सलीम सादक, चलें वो भी आजकल अपनी ड्यूटी पे हैं इस वक्त। भाई अल्बर्ट हैं, भाई अल्बर्ट आर यू विद अस? हेलो, प्रेज द लॉर्ड भाई। यस भाई अल्बर्ट, देखें जब आप अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं फिर